الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن نعم ربنا سبحانه وتعالى كثيرة متنوعة، ومن تلكم النعم التي يكرم الله بها من يشاء من عباده الولد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى الوهاب. الأولاد زينة الحياة الدنيا، وجودهم في البيت كالأزهار في الحدائق. قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ومن دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله. ولعظم شأن الولد ذكر من نعم أهل الجنة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أي يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بأبنائهم عندهم في منازلهم. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. ولتعلم يا عبد الله أن الأولاد وصية الله عز وجل للوالدين. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ومن هنا نعلم جميعا أن المسؤولية عظيمة جدا. المسؤولية للآباء والأمهات عظيمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيته أو في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من الشاكرين، ونسأله عز وجل أن يعيننا على القيام بالمسؤولية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Certes, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous
sont multiples et très nombreux. Et parmi ces grands bienfaits par lesquels il comble ce qu'il a choisi parmi ses serviteurs, il y a le bienfait de l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala accorde descendance et enfants à qui il veut parmi ses serviteurs. Certains parmi eux se montrent reconnaissants et d'autres parmi eux se montrent ingrats. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut, ou à qui il veut na'am, ou bien il donne en père garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les enfants sont une donation de sa part et que c'est lui le grand donateur et qu'il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Les enfants sont la parure de ce bas monde. Leur présence dans les maisons sont semblables à la présence des roses et des fleurs dans les champs. Et leur vision dans le foyer est proche des parents et la fraîcheur des yeux et du regard. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, les biens et les enfants sont la parure de ce bas monde. Et nous trouvons parmi les invocations des serviteurs du tout miséricordieux qu'ils disent ce qu'ils disent, ou bien ceux qui disent: ô notre Seigneur, fais-nous don en nos épouses et notre descendance la fraîcheur des yeux, c'est-à-dire réjouis-nous de par leur vision et accorde-nous une grande joie en eux. Al-Hassan al-Basri a été questionné: est-ce que ce bienfait sera accordé dans l'au-delà? Il a dit non, mais c'est plutôt une invocation relative à ce bas monde. Et quelle chose procure un plus grand plaisir dans le regard et la fraîcheur des yeux à l'homme que de voir son épouse et son enfant obéir à Allah, que de voir son épouse et son enfant obéir à Allah. Ceci certes fait partie des grands bienfaits serviteurs d'Allah. Le bienfait de l'enfant est tellement immense qu'Allah Azza wa Jalla l'a mentionné parmi les bienfaits des habitants du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme bienfait pour les habitants du paradis la présence de leur descendance. Pour ceux qui ont cru et leur descendance, c'est-à-dire ceux qui ont suivi l'islam, et leurs enfants en ont fait de même. Dans la foi, ils les ont également suivis. Allah nous dit sur la traduction des sens de ce verset: nous les réunirons, c'est-à-dire au paradis, et nous ne leur diminuerons rien de leurs œuvres. Et nous leur diminuerons rien de leurs œuvres. Chacun est garant par rapport à ce qu'il a acquis. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous explique ce verset, nous dit: Allah, de par sa grande grâce, sa miséricorde et sa générosité, va élever les enfants au niveau des parents, même si les enfants ne sont pas aussi élevés de par leur hasanat. Allah Azza wa Jal va mettre les enfants dans les hauts degrés du paradis pour qu'ils rejoignent leurs parents, et cela pour honorer les parents et pour qu'ils se réjouissent de par leur vision. Donc parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pour les habitants du paradis, élever leurs enfants à leur degré, même s'ils n'ont pas les mêmes nobles actions qu'eux. Et il nous faut savoir, Ikhwan il-Kiram, que les enfants sont la recommandation d'Allah faite aux parents. Il nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ce verset, Allah vous fait des recommandations envers vos enfants. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit, c'est-à-dire qu'ils sont un dépôt auprès de vous et qu'Allah vous a fait des recommandations à leur égard afin que vous vous leviez pour prendre soin d'eux dans leurs questions religieuses et mondaines. À partir de là, nous comprenons tous la grande responsabilité que les parents ont devant leurs enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam a parfaitement explicité cela lorsqu'il nous a dit: vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur votre responsabilité.
l'imam est responsable et sera questionné sur sa responsabilité. L'homme est responsable de sa famille, sera questionné sur sa responsabilité. Et la femme est responsable de la demeure de son époux, elle sera questionnée sur sa responsabilité. Il est à savoir que les enfants ont un grand droit sur leurs parents. Certains droits apparaissent même avant leur venue au monde, et d'autres droits lors de leur venue au monde. Avant leur venue au monde, il y a des droits qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés. Il nous faut craindre Allah Azza wa Jal et être pieux envers Allah Azza wa Jal. Ainsi, celui qui est pieux dans sa relation entre lui et Allah pourra par la suite réformer autrui et orienter cet enfant à venir. Aussi, parmi les droits de cet enfant, le fait que le père lui choisisse une mère pieuse et droite. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le mentionne dans le Coran, le bon pays par sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Mais une mauvaise terre ne donnera rien d'autre que de mauvaises récoltes. Ainsi l'homme se doit de faire le bon choix pour espérer avoir une descendance pieuse. Abu al-Aswad al-Duali rahimahullah ta'ala dit un jour à ses enfants: j'ai été bienfaisant envers vous lorsque vous étiez petits, lorsque vous êtes devenus grands et même avant votre venue au monde. Ils lui ont dit: oh père, comment tu peux être bienfaisant envers nous avant notre venue au monde? Il leur a répondu: je vous ai choisi une mère, personne ne pourra vous critiquer à travers elle, personne ne pourra vous insulter à travers elle. Ainsi agit l'homme intelligent. Parmi leurs droits, le fait de mentionner Allah Azza wa Jal lorsque l'homme commerce avec son épouse, afin qu'Allah préserve sa descendance du shaitan. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: lorsque l'un d'entre eux souhaite avoir un rapport avec son épouse, si il dit Bismillah, au nom d'Allah, oh Allah, éloigne le shaitan, éloigne-nous du shaitan et éloigne le diable de ce que tu nous accorderas. Si Allah Azza wa Jal décrète un enfant des suites de cette union, le shaitan ne pourra jamais lui nuire. Aussi, parmi les droits de l'enfant sur ses parents, qu'il fasse dua en sa faveur. Ils invoquent Allah avant la venue de l'enfant, ils invoquent Allah durant la grossesse, ils invoquent Allah après la venue de l'enfant. Ils demandent Allah de le réformer, de le préserver. Ils demandent Allah Azza wa Jal de le guider et de l'orienter. Ils demandent une descendance pieuse. C'est ainsi qu'étaient les serviteurs pieux d'Allah, à l'image des prophètes et des messagers et de ceux qui les ont suivis avec excellence. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Et c'est ainsi qu'à ce moment-là, Zakaria invoqua son Seigneur. Qala rabbi hadli min ladunka dhurriyyah. Oh mon Seigneur, accorde-moi de ta part une descendance tayyibatan, pure, bonne. Innaka sami'ud du'a. Tu es celui qui exauce les invocations. Et sachez que les invocations des parents sont exaucées sur leurs enfants. N'invoquez donc qu'en bien pour vos enfants, non pas à l'image de ceux qui, lorsqu'ils se mettent en colère, insultent les membres de la famille, insultent et maudissent leurs enfants et leurs proches. Wal'iyadu billah. Et parmi les droits des enfants sur leurs parents, même pendant la grossesse, le fait de ne pas leur nuire alors qu'ils ne sont pas encore nés, le fait de ne rien faire qui peut leur nuire, comme le fait de consommer de mauvaises choses ou de prendre des produits qui nuisent au développement de la grossesse, ou pire encore, faire tomber l'enfant, qu'Allah nous en préserve. Quant au sunan, lors de la naissance de l'enfant, les choses à faire, Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit le fait de lui accorder un beau nom. Et ceci est le droit du père, mais il est recommandé qu'il s'entraide avec la mère, qu'il se consulte afin de lui choisir un beau nom. Et les meilleurs noms sont ceux où il y a Abd, le serviteur d'Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, et ainsi de suite.
Deuxièmement, al-aqiqa wa halq ar-ra's, le fait de sacrifier la bête en reconnaissance envers Allah Azza wa Jal devant le grand bienfait de l'enfant. Si c'est un garçon, sacrifie 2 bêtes. Si c'est une fille, une seule. C'est très recommandé et il ne faut pas le délaisser pour celui qui a les moyens. Et certains parmi les savants disent que c'est obligatoire. Et on lui rase la tête, particulièrement si c'est un garçon. Le mieux est de faire cela au 7e jour. Troisièmement, al-khitan, la circoncision. Car ça fait partie de Sunanul Fitra. Et le prophète sallam a cité cela dans le hadith. Et cela, le mieux est de le faire avant qu'il commence à manger, lorsqu'il est exclusivement allaité, afin qu'il sente moins la douleur et que ça cicatrise plus vite. Et ça n'est pas à faire particulièrement le 7e jour, mais c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Quant à ce qui est répandu, quant au fait de faire l'adhan et l'iqama, l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche, ceci n'a pas été authentifié selon le prophète alayhi salatu wassalam. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala jadis rendait bon ce hadith, puis il est revenu sur cela. Puis à la venue de l'enfant, il a de nombreux droits, comme l'affection, comme l'éducation, et cela, incha'Allah ta'ala, fera l'objet d'une autre khutbah. Il nous faut avoir une grande affection envers ces enfants, avoir de la pitié envers eux, et prendre pour exemple l'exemple de la communauté, l'exemple des mondes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une remarque très importante, tout comme les enfants sont la parure de ce bas monde, c'est une tentation, une épreuve. Et certains tombent même dans les péchés à cause de leurs enfants, ils travaillent dans le haram, ou bien ils s'abstiennent de s'acquitter de leurs devoirs envers Allah Azza wa Jal et lui désobéissent. Allah nous dit innama amwalukum wa awladukum fitna. Vous avez certes en vos biens et vos enfants une tentation. Wallahu indahu ajrun azim. Quant à Allah, il a auprès de lui une énorme récompense. Il nous faut donc craindre Allah Azza wa Jal envers ses enfants. L'imam al-Nasa'i nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam un jour était sur le minbar et il a vu entrer Al-Hassan et Al-Hussein, ses petits-enfants, ceux de Ali et de Fatima radiallahu anhuma, dans un beau vêtement rouge, dans un qamis, et ils marchaient et s'en mêlaient les pieds. Alors il les a regardés pendant qu'ils parlaient aux gens, puis il est descendu du minbar. Il s'est approché d'eux et il les a tous deux portés. Puis il est remonté sur le minbar et il s'est adressé aux compagnons en leur disant: Allah a dit la vérité. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Vous avez en vos biens, en vos enfants une tentation. J'ai vu ces deux-là sans mêler les pieds dans leur qamis. Je n'ai pas pu patienter. J'ai donc coupé ma parole et je les ai pris. Et dans l'Adab al-Mufrad, Aïcha radiallahu anha nous dit: un jour Abu Bakr est sorti de chez moi et a dit: je vais aller rejoindre l'homme que j'aime le plus sur cette terre. Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab. Puis il est sorti. Il a dit: Wallahi, je vais rejoindre l'homme que j'aime le plus sur ce bas monde. Ça, c'était bien évidemment après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il a dit Omar. Ensuite, il a fait demi-tour, il est rentré chez lui. Et il a dit: Ay bunayya, kayfa halaft? Il lui a dit: oh ma chère fille, je viens de jurer sur quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle lui a dit: oh père, tu as juré par Allah que tu allais rejoindre l'homme que tu aimais le plus sur ce bas monde, Omar. Et Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit: non, oh ma fille, je corrige ce que j'ai dit, c'est toi qui es le plus proche de mon cœur. Allahu Akbar. Il lui a dit: l'enfant est plus proche et plus collé au cœur du père. Voici la place de la fille pour le père. Il nous faut avoir cette grande rahma qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam envers ses enfants. Et lorsque Fatima radiallahu anha entrait chez lui, il lui disait: marhaban bibnati, que ma fille soit la bienvenue, et il la faisait s'asseoir à ses côtés. Et il la visitait très régulièrement.
Il l'a visité très régulièrement, il prenait de ses nouvelles. Et il lui faisait des recommandations, et lors de son décès, parmi ses dernières recommandations, les recommandations envers ses enfants, des recommandations envers sa fille Fatima radiallahu anha, et il lui ordonne de craindre Allah et d'endurer. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا وآباءنا وأمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم ارفع درجاتنا في أعلى الفردوس من الجنة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.